सद्गुरुदेव भगवान अग्रपूज्य गणनाथ माता बीणापाणी पूज्य भारत माता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री जगन्नाथ सर्वगुरु सर्वदेवा देवी समस्त चरणारविंदरे मो अंतरर गभीरतम प्रदेश अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि एवं आजिर एई पूत पवित्र सभा कार्य उपस्थित होइतिबा ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता समस्त शुभेच्छु ज्ञानी गुणी समस्त मोर भक्तिपूत प्रणाम ज्ञापन करुछि। वास्तविक भाव में आज मो पई एक सौभाग्यर मुहूर्त कारण दीर्घ 4 मास तलर मते सुजोग प्राप्त होइथिला आम कार्यकर्ता मान द्वारा, परंतु कौन सी विशेष समस्या जो मु उपस्थित हो पार नी। आज से गुरु कृपारू से क्षण मो पाखे पहुंची पुनर्बार समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज प्रसंग है सा विद्या जा विमुक्त है। तेणु ए अत्यंत उपादेय समय आह्वान एवं आज आवश्यकता को ये प्रतिपादन करुछि। बहुत गहन विषय, बहुत विराट विषय जहा कि पूर्ववक्ता प्रतिपादन करुथिले, परंतु समय मर्यादा को देखी अति आवश्यक बिंदु को उत्थापित करने प्रयास करी। आशा श्रोतागण शुणा सह परवर्ती समीक्षा समय रे उपस्थित करिवे आ कौन कले भले था। वर्तमान सा विद्या जा विमुक्त ए प्रसंग को आसवा किछि प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान को आम मान को अतिक्रम करने को पड़ो, ताहले आमे सेठारे पहुंची पारिबा। वर्तमान देखा जाउछि, देखिबा आलोचना को आनिबा पृथ्वी रे विद्यार परिभाषा कौन, विद्यार संज्ञा कौन एवं यार प्रयोजन कहीं। द्वितीय पर्यायर आलोचना करिबा विद्या क्या कह जाए, जहाँ को आम शिक्षा कहचे तो शिक्षा क्या कह जाए। तृतीय तो देखिबा ए विद्या केते प्रकार वो कौन कौन। चतुर्थ तो आलोचना करिबा क्यों विद्यार सीमा केते बाट जाए एवं यार लाभ कौन, तार बाउंड्री केते। पंचम तो आलोचना को नबा जहाँ को आमे वास्तव विद्या कहूचु ताहाकू किभली भाव प्राप्त करि परिबा। षष्ठ तो देखिबा वास्तव विद्या उपार्जन परिणाम बा लाभ कौन एवं सप्तम देखिबा वास्तव विद्या प्राप्त करने पाई कौन से साधना आमको आवश्यकता अच्छी। तेणु एते सब सोपान को अतिक्रम करने प्रत्येक सोपान को मु चुंबक प्रयास करी। वर्तमान आम आलोचना करवा पृथ्वी रे वर्तमान विद्यार परिभाषा कौन बा संज्ञा कौन। स्वाभाविक कह जाए निरक्षर दूरीकरण को विद्या कह जाए, जहाँ को आमे आज सर्वशिक्षा अभियान बा समग्र शिक्षा अभियान कहूचु। एहा द्वारा मनीष अंधविश्वास कुसंस्कार रूढ़िवाद अन्य द्वारा प्रतारित हेबा, दारिद्र मध्य जीवन यापन अज्ञान कारण रोग दुख भितरे पीड़ित हेबार मुक्ति पाई थाए। किंतु यह को साधारण विद्या मात्र ही कहा जाई पारे। यह वास्तव विद्या नुहे, तथापि यार भी बहुत आवश्यकता रही। निरक्षरतारू साक्षरता को आणुथुबारू यह को मध्य आमे गौण रूप से विद्या कहि परिबा। यह व्यतीत पृथ्वी रे विद्या नाम रे आउ जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित रही
ତାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅପରା ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜକୁ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେର ଉନ୍ନତି କରିପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧନ, ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଭୋଗ ଓ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ସମାଜର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ ସମର୍ଥବାନ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା, ଭୌତିକ ଶିଳ୍ପ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟୁତ, ପରମାଣୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ହବନି, ସେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଏ ପଡୋଶୀ, ଏ ସମାଜ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସେ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ବିଦ୍ୟା ବାସ୍ତବିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛେ, କିଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଉଛେ, କିଛି ଚାକିରି କରୁଛେ, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣୁଛେ, ଆମର ସେ ଯୋଉ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଅଛି, ଉଠିବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଚଲଉଛେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛେ, ଏସବୁ ହିଁ କଣ ବିଦ୍ୟା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ତ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ। ପୁଣି ଅଧିକା ଭାଗ୍ୟବାନ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ଏଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାରତ ହଉଛି ମୋ ମା, ଭାରତ ମାତା। ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା କେହି ମାତା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭାରତ ହଉଛି ମୋର ମା, ଇଏ ମୋର ମାତୃଭୂମି ଅଛି, ଏ ମୋର ପିତୃଭୂମି ଅଛି, ଏ ମୋର କର୍ମଭୂମି ଅଛି, ଏ ମୋର ଧର୍ମଭୂମି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଭାରତକୁ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କେବଳ ବାଲି, ଗୋଡି, ମାଟିର ଏକ ଜଡ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସାକ୍ଷାତ ମହାକାଳୀ, ଇଏ ହଉଛି ସାକ୍ଷାତ ମହା ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ମା, ଭାରତ ମାତା। ଇଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅତୀତରେ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ରହିଥିଲା, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦିନ ଆସିବ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର, ଭାରତ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦାନବ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରସିକ ରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଯେଉଁ ଭୂମିକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀର, ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ, ସମର୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଭଳି ଅନେକ ମହୀୟସୀ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣାକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଧୂଳିକଣାରେ, ସେଭଳି ମାଟିରେ ଆମର ଜନ୍ମ। ଇଏ ହଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଦେବଭୂମି। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଆମେ ଯେଭଳି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ପୁଣି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି କୁହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଅତି କୃପା ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପୋକ, କେତେ କୀଟ, ଗୋବରର ପୋକ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାପ, ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିସାରିଛେ। ପରନ୍ତୁ କୃପାମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯା, ଭଲ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଅତୀତରେ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି କୃତକର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଶତଃ ଆଜି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ, ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, ଗର୍ବରେ କୁହ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ଏ ବାଣୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଉଦ୍ଘୋଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିବା, ତ 7 ବର୍ଷ ପରେ 20,000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଦେବା, ତ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଭଳି ଭଲ କାମ କରିବା ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଖରାପ କାମ କଲେ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଭଳି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ। କୁହାଯାଏ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଲାଳାୟତ ହୁଅନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ଭାରତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେବତା ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ମୋକ୍ଷ ହଉଛି ତାହା ଯାହାକି ଥରେ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପରମେଶ୍ୱର ଏକାକାର ହେଇପାରିବ। ଏ ଆତ୍ମାଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଏ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ଦାତାଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। ସିଏ ହଉଛି ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ପାପ କଣ, ପୁଣ୍ୟ କଣ, ଭଲ କଣ, ମନ୍ଦ କଣ ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ଆମେ ଯଦି 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରିଦେବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତୁ ହବ ଜଡ ବସ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତୁ ହବ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନ ବସ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତୁ ହବ ଚେତନ ବସ୍ତୁ। ତ ଜଡ ବସ୍ତୁ କିଏ? କଲମ, କାଗଜ, ଇଟା, ପଥର, ଏସବୁ ଜଡ ବସ୍ତୁ, ନିର୍ଜୀବ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା 100% କର୍ମ, ଜଡ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ପାଇଁ ଭଗବାନ 100% ଦାୟୀ, ଏବଂ ଜଡ ବସ୍ତୁର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି 0%। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଲମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ 100କୁ 100% ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା ହଉଛି ସମ୍ପାଦନ, ଏବଂ ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି 0। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ, ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଏସବୁ ତ ପ୍ରାଣୀ, ଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ହଉଛି, ପରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହଉଛି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି 80% ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, 20% ତା ନିଜର ଇଚ୍ଛା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ 80% ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଏବଂ 20% ତା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଅନ୍ତିମରେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଚେତନ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ସେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ହେଇଛେ ନା, ଗୋଟେ ଛେଳି ମନ୍ଦା ଭିତରେ ପଶିକି ଆମେ ସିଂହର ବଳକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମର ଆଜି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଛେଳି, ମୁଁ ବଳହୀନ, ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି, ଏ ହଉଛି ବିସ୍ମରଣ ହେବାରୁ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ସିଂହ। ତ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ଵାରା, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହଉଛି, 80% ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା, 20% ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା।
ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ପାଠ ପଢିଲି, ମୋର ଏତିକି ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ଆସିଲା, ଏ ସଫଳତା ପଛରେ 80 ଭାଗ ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ, 20 ଭାଗ ଭଗବାନ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବେ କହିବା, ନଡିଆ ଗଛକୁ ଉପରକୁ ଚଢିଯିବା, ଡେଇଁବା, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ କହିବା, ଏ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ହେବ। କାରଣ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଓମ୍ କର୍ମଣେ ବାଧିକାରେସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତେ ସଙ୍ଗସ୍ତ କର୍ମଣି। ଅର୍ଥାତ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ମାନ ସମ୍ପାଦନ ହଉଛି, 80 ଭାଗ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ, 20 ଭାଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାୟୀ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ଆମେ 100% ଆମେ ସବୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟ ଥିବ, 5 ଜଣ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା 20% ତାକୁ ଯୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲକ୍ ଫେଭର କଲା। ତ ମୋଟ ଉପରେ ମୋର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ହଉଛୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ଏ ଯୋଉ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଦ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏତିକିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସୀମାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଫଳରେ ଏପରି ଏକ ବିଦ୍ୟାର ଆଭାସ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ମିଳେ, ତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ପରମ ତୃପ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ବିଦ୍ୟା। କହିଲେ ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ ହେ, ସେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସେ ଅବସର ନେଇପାରିବ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଭାରତୀୟ ମନୁ ଋଷି ମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ? କଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ମନୁ ଋଷି ବା ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? ନା, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହ ସେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା ସହ ନିଜକୁ ମୋକ୍ଷ ଆଡକୁ ସେ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବ। ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟା ନାଁରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ବିକୃତ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ନା, କଣ କହୁଛୁ ଆମେ ନା, ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ବିକୃତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର ଆଜି କାରଣ ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ତାର ଚିନ୍ତନ ବଦଳରେ ଖଣ୍ଡିତ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଜି ବିଚାର ହେଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ବିକୃତି। ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଆଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିକୃତ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାହାଡିଆ ମୂଷା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବିକୃତ ଇତିହାସ। ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଦଳରେ ରାଜନୀତିକରଣ ଏବଂ ସରକାରୀକରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ସେବାର ମାଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାପାରର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପ୍ରଗତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଭିତର ଅନୁରୂପ ହଉଛି। ଶିକ୍ଷାରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷା ସ୍ଥାନରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅନେକ ବିକୃତି ଅଛି, ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ଜାଣିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝା ହଉଛି,
ଶିକ୍ଷା ମାନେ କଣ? ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ମାନେ କଣ? ନା ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିବା। ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ 98 ନମ୍ବର ରଖିବି, ଭୂଗୋଳରେ 93 ନମ୍ବର ରଖିବି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ 99 ନମ୍ବର ରଖିବି। ଏ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସାୟ, ଲାଭ, ଆୟର ସାଧନ ହିସାବରେ ବୁଝା ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରାହକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲି, 1 କେଜି ଚାଉଳ କିଣିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଗ୍ରାହକ, ଯାହା ଠାରୁ କିଣିଲି ସିଏ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଜି ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଗଲା, ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ଗ୍ରାହକ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଆଜି ଖଣ୍ଡିତ ହବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେ ସମର୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସ, ସେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନାହିଁ। ସେ ପୂଜ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନାହିଁ। ସେଇ ବଶିଷ୍ଠ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସେଇ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ସାନ୍ଦୀପନୀ ଗୁରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଜି ବନି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରହୁଛି। ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ହଉଛି ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି। a+b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ସମାନ a² + 2ab+b² ଲେଖୁଛେ ଆମେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଉଠିବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଣ ଆସିପାରୁଛି? ନା। ତେଣୁ ଆଜି ହଉଛି ଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅନେକ ବିକୃତି ଆଜି ପଶି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲିକି ମାନୁଛେ। ବାସ୍ତବିକ ଶିକ୍ଷା କଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିନି କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିନିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ, ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, ତାହା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ ଗଣେଶ, ମୁଁ ରାମ, ମୁଁ କବୀର, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ମୁଁ କହୁଛେ, ବାସ୍ତବକୁ ମୁଁ ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ କୌଣସି ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏକୁ ଜାଣିବା। ପରମାତ୍ମା କୃପାବଶତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣିବ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ତାହା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପତଞ୍ଜଳି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଣିଷ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ, ତାହା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ, ଭୌତିକ ଭାବରେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ହବ, ତାହା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଠ ପଢିକି, ଆଜି ବହି କୀଟ ହେଇକିରି, ବହି ପତଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଜି ଜଣେ IAS ପାଉଛି, OS ପାଉଛି, IPS ପାଉଛି, କେଡେ କେଡେ ଚାକିରି ପାଉଛି ସିଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି? ଜଣେ IAS ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଅନେକ କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କାହିଁକି ଏହା ଘଟୁଛି? ପଇସାର ଅଭାବ? ନା। କ୍ଷମତାର ଅଭାବ? ନା। ନା କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ବାବୁ ତୁ ଉଡାଜାହାଜ ଦେଖିଛୁ? ସେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଉଡାଜାହାଜ ଦେଖିଛି କଣ, ଉଡାଜାହାଜ ପାନ୍ଥରୁ ଉଡିକି ଆସିଛି। ତ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଠାରୁ ସିଏ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇଛି। ଆଜି କେବଳ ଅଭାବ ହେଇଛି ସେଇ ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପତଞ୍ଜଳି ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜାତିର ବରପୁତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂଯମୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ଆଘାତ ସେତିକି ଜୋର ହୋଇନଥାଏ, ଯେତିକି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ସତୈବ ହିତ ମଧୁର ଓ ସାର ଗର୍ଭକ ବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ ଅଥବା ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ। ମତେ କେହି ଚାପୁଡାଟିଏ ମାରିଦେଲା, ମତେ କେହି ବାଡିରେ ଆଘାତ କରିଦେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଆସି ଉପୁଜିଥିବ, ହୁଏତ 6 ମାସ ପରେ ସେ କ୍ଷତ ଲିଭିଯିବ। ଯଦି କେହି ମୋର ଅନ୍ତରକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲା, ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ତା ସ୍ମରଣ ରହିଯିବ।
ତେଣୁ ଆମେ ହିତ କଥା କହିବା, ମଧୁର କଥା କହିବା, ସାର ଗର୍ଭକ କଥା କହିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ, ସାର ଗର୍ଭକ କଥା କହିବା, ମାନବ ସମ୍ବଳର ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁ କଥା 3ଟି ଧାଡିରେ ସମାପନ ହଉଛି ତାକୁ 6ଟି ଧାଡି କରିବା ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମ୍ବଳର କ୍ଷତି ହଉଛି, ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ମଧୁର କଥା କହିବା, ହିତ କଥା କହିବା, ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଫେଲର୍ସ ଆର୍ ଦ ପିଲର୍ସ ଅଫ ସକ୍ସେସ୍। ବିଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା, ଶିଖଇ କ୍ରମେ କହି କଥା। ଥରକୁ ଥର ପଡି ତଳେ, ଚାଲଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ। ଏ ସବୁ ପଛରେ କଣ ରହୁଛି ନା ସଂଯମତା ରହୁଛି। ଯଦି ସଂଯମତା ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ବନ୍ଧୁ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ମତରେ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଅନ୍ତ ଜଗତକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସଂଘ ଚାଳକ ପରମ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ 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 ମାଧବ ସଦାଶିବ ଗୋଲୱାଲକର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ନାମରେ ଜାଣୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବୈଷୟିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର କୋଉଠୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବ? ଯୋଉଠୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବ ସିଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଥାଇପାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଥାଇପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ହଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 100କୁ 100 ଭାଗ, ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣେ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ଇଫ ମନି ଇଜ ଲଷ୍ଟ ଦେନ୍ ନଥିଂ ଇଜ ଲଷ୍ଟ, ଇଫ ହେଲ୍ଥ ଇଜ ଲଷ୍ଟ ଦେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲଷ୍ଟ, ଇଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ଲଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲଷ୍ଟ। ଆଜି ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ପଡିଗଲା, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପୁଣି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ଆୟ କରିବି, ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ମୋର ଯଦି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଭୀଷଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ କିଛିଟା ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ହୁଏତ ଆଉ ଫେରି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଏଭଳି ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଆମକୁ ଦରକାର, ସେ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ କଳିଯୁଗ ଅଛି, 3 ପାଦ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଧର୍ମ ଅଛି, 75% ପାପ ଅଛି, 25% ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ଭଲ କାମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ବାଧା ଆସିବ। ତେଣୁ ମହାନ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ବି ନିନ୍ଦା ଛାଡି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କଣ ନିନ୍ଦା ଆସିନାହିଁ? ବହୁତ ଆସିଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଆସିନାହିଁ? ବହୁତ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଆସିନାହିଁ? ବହୁତ ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି। ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। କଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି? ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଧି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମିଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସିକି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲେ ନା? ହୁଏତ କାଲି ସକାଳୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଯେ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଆସିବ ତା ସେପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହାହଉଛି, ଆମର ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାହଉଛି। ଋକ୍ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଏ ଯୋଉ 4ଟା ବେଦ ଅଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁ। ଦେ ବିଦ୍ୟେ ବେଦିତବ୍ୟେ ପରାଚ ଅପରାୟେ ଚବ, ଅପରା ଋକ୍ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବଣ ବେଦ, ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ଛନ୍ଦ, ନିରୁତ, ଜ୍ୟୋତିଷ,
व्याकरणम इति मध्यगम्यते सा विद्या जा विमुक्त सारांश है आम मनुष्य मानक दुई प्रकार विद्या अध्ययन करने को पड़ो। प्रथम विद्या है भौतिक विद्या बा सांसारिक विद्या। द्वितीय विद्या है आध्यात्मिक विद्या बा मेटाफिलोसफी एजुकेशन। भौतिक बा सांसारिक विद्या कहीं हमको शिक्षण करने पड़ो। ये जो तेलुगु संसार रे हाथ मापी चाकणी केमी चलवा, मौसी संगे केमी व्यवहार करवा, मालिक संगे केमी व्यवहार करवा, केमिति जीवक निर्वाह जीविका को निर्वाह करवा, परिवार को प्रतिपोषण करवा, ए जिनस आम जापर। आध्यात्मिक विद्या मु भगवान सहित केमी एकाकार हो जीवी ए विद्या प्राप्त करने आमको ये मेटाफिलोसफी बा परा विद्या आमको दरकार। तो विद्या हूँ अपरा विद्या और परा विद्या। परा विद्या द्वारा भगवत प्राप्ति ही पार, मोक्ष ही पार, समस्त भौतिक सुख सह अपरा विद्या द्वारा केवल तैलुण संसार को आम निवाई आम जापर। तो आड़ कि सीमा अच्छी कि सीमा अच्छी ना सीमा कौन ए जो अपरा विद्या होची जो भौतिक विद्या होची ये कौन करुची निज शरीर ठू आरंभ होची एवं ये कौन बहिर्मुख हो जाउची आखि साहाय्य जंत्रपाति साहाय्य से देखिबा पय चेष्टा करुची देखिबा पय चेष्टा करुची 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 थकी जाउची से शेष को देखि पारु नहीं। इट इज ए एंडलेस प्रोसेस यार शेष नहीं यार सीमा नहीं। ये होची हमर अपरा विद्या लौकिक विद्या। किंतु परा विद्या होची ठीक उल्टा एक स्वतंत्र शिक्षा एक स्वतंत्र संपादन प्रणाली तू से कौन कर शरीर ठू आरंभ होची किंतु बहिर्मुख बदल से अंतर्मुख होची भीतर को से बुड पकाउची मु किए मु परमात्मा का अंश मु राम श्याम मु होची आत्मा। तेणु अंतर्मुखी होकी विश्व ब्रह्मांडर सूक्ष्म रु सूक्ष्मतम रहस्य को उद्घाटन करी से सीमार से पहुंची जाउची। जो सीमार पहुंची गले बंधु आउ सीमा किछ नहीं। ये हूँ आर सीमा। तो लाभ हूँ कौन ना आ द्वारा कौन हूँ अपरा विद्या द्वारा भौतिक सुख मिलुची एवं परा विद्या द्वारा आमको भौतिक सुख संग भगवान को प्राप्त आम कर। तो आम जो गोटे पर गोटे सोपान देखिले आर लाभ कौन सीमा कौन ये स्वाभाविक प्रश्न आसो ताहले आम कौन ये विद्या को प्राप्त कर आध्यात्मिक विद्या को आम नियंत्रण को आनीपर निश्चय आनीपर। कह जाए जगत निष्ठा परिश्रम और साधुद्यम के व्यर्थ हो न था। तेणु असुविधा और अभाव होची हमर जननी। तेणु आम निश्चय पारिबा। तो किभଳି पारिबा कौन कले वास्तव विद्या को प्राप्त कर पारिबा तो से गुरुकुल को चल जाक पड़िबो से भारतीय संस्कृति चल जाक पड़िबो से भारतीय संस्कृति को अनुसरण करने पड़िबो। योग प्राणायाम गोमाता तीर्थ मठ मंदिर साधु संत एमान शरण को चल जाक पड़िबो। नारी जाति को मर्यादा देवाक पड़िबो। देखंतु आज मनुष्य उठिवा ठेसुआ भितर अनेक कर्म करुची कौन से वास्तविक संपूर्ण शांति पाई पारुची ना ता मने अनेक द्वंद्व लागि रहउची अनेक अशांति लागुची। दुई जन भाई अछती पिता माता को देहांत हिगला तीनोटी नड़िया गछ अछि बांटी पारु नाहंती तो उच्च न्यायालय को जाक पड़ुची हाईकोर्ट जाक पड़ुची ए जी मोर अवस्था हेची। तेणु वास्तविक भाव में से विद्या को प्राप्त करने को हम वास्तविकता को जाना को हम आमको से गुरुकुल को चल जाक पड़ो से मौलिक शिक्षा को चल जाक पड़ो। तो मौलिक शिक्षा कौन जो मौलिक शिक्षा कहवा मुख्यतः आम चारि भाग भाग कर। प्रथम तो हूँ आध्यात्मिक शिक्षा द्वितीयत धार्मिक शिक्षा तृतीयत नैतिक शिक्षा चतुर्थ हूँ सांस्कृतिक शिक्षा। तो आध्यात्मिक शिक्षा कौन जप तप जग प्राणायाम मंत्र ये हूँ आध्यात्मिक शिक्षा। मनन इति मंत्र ये हूँ आध्यात्मिक शिक्षा। आज मो पाखे दूरभाष अच्छी मोबाइल फोन अच्छी भुवनेश्वर रोथुवा दिल्ली रोथुवा अमेरिका रोथुवा बंश कथबार्ता करि भाव आदान प्रदान करि मो नंबर जब ठीक मु डायल कली ताले बंधु सहित मुझे कथबार्ता करि जो नंबर को मु भूल डायल कली ताले बंधु को संग कथबार्ता करि पारु नहीं से रंग नंबर कहि दउची भाई नंबर का दिया जाए नहीं कहूँ जो सामान्य जंत्र को उपलब्ध करी हृदयंगम करी व्यवहार करके आम दूर थी बंधु सहित वार्तालाप करें ताले मंत्र को उपयोग करी विशेष विश्वपति सहित कहीं संपर्क स्थापना करें। तेणु जिते मोबाइल को ठीक ढंग से डायल करने पड़ुची से मंत्र को ठीक ढंग से ठीक भाव जदि विधि पूर्वक गुरु मान साधु मान वाक्य को जाए प्रयोग करवा विश्वेश्वर विश्वपति सहित संपर्क स्थापन करने विश्रम लगे ना। सत्य सत्य त्रिवार सत्य।
ତେଣୁ ଆଜି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ କଥା କହୁଛି, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ମୋ ଜୀବନର ଘଟଣା। 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ ହେଲି। ସେ ବିଶାଖାପାଟଣା ବି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମତେ ତୁମେ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ 108 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ସାଗର ମହାରାଜ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର 15 ମାସ ଜପ କରିବା ପରେ ସେ ମାସ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ କଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କରିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁ କୃପା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଚମତ୍କାର କେତେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମନୋନୀତି ମନ୍ତ୍ର ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ। ଏଇଟା କୌଣସି ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅତିରଞ୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜପ ଧ୍ୟାନ। ମୁଁ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁନାହିଁ। ମୋର ଶ୍ୱାସ କେତେ ଯିବ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେତେ, ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ 10 କୋଟି ଶ୍ୱାସ ମୁଁ ନେବି, ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗ କଲି ତ ମୋର ଶ୍ୱାସ କଣ ହବ ନା 3 ମିନିଟକୁ ଥରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ବଞ୍ଚି ପାରିଲି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କଣ? ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ବିଧାନ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ପ୍ରାତ କାଳରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଧେୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଧେୟ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାପ ଲାଗିବ। ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେମିତି କରିବା? ଦିନ ତମାମ କିଛି ଖାଇବାନି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମାଗିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଖାଇବା। କେତେ କଠୋର ବିଧାନ। ବାସ୍ତବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଆମେ ଶୋଇଥିବା, ରକ୍ତରେ ଏଭଳି ଏକ କଣିକାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଆଳସ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ହେଇଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ତମ ଗୁଣ ବଢିଯିବ। ନା ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା, ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଆସିବା ତୃତୀୟତଃ ଆମେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆସିବା। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା କଣ? ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତୃଷାର୍ତକୁ ଜଳ ଦେବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା କରିବା, ଗୋମାତାର ସେବା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ଭୁଲି ଯାଅ ପଛେ ସଭିଙ୍କୁ, ଭୁଲ ନାହିଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ 3ଟା ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି ସତ, ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ 9 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି ଗର୍ଭରେ ପାଳନ କରି ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛି, ସେ କଷ୍ଟକୁ ମା ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଛୋଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ସେ ଯୋଗେଇକି ଆସିଛି। ଆମ ପାଇଁ କେତେ ରାତି ସେ ଉପବାସ କରିଛି, କେତେ ଦିନରେ ସେ ଶୋଇନାହିଁ। ଏସବୁ ହଉଛି ମା ବାପା। ଆଜି ସେ ମା ବାପାଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ଆଜି। ତେଣୁ ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ବିଶାଳ ବଟଗଛ ଅଛି, ସେ ବଟଗଛ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ମଞ୍ଜି ଠାରୁ ବଡ, 100% ତ୍ରୁଟି ହେଇଯିବ। ସାମାନ୍ୟ ମଞ୍ଜିରୁ ବିଶାଳ ବଟଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସତ୍ୟ। ବଟଗଛରେ ମଞ୍ଜି, ତୁ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି, ମୁଁ ବିଶାଳ ବଟଗଛ ହେଇଛି। ଆଜି ମୋର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶାଖା ଅଛି। ମୋର ଛେଇରେ ଆଜି ବାଟୋଇ ବସୁଛି, ମୋର ଫଳକୁ ଆଜି ଛେଳି ଖାଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ବିଶାଳ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଭଳି ଟିପଚିହ୍ନ ବଡହୀନ, ସେଭଳି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା, ସେ ପିତାଙ୍କ ଅଡୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆଜି ଇଂରାଜୀ କହିବ, ହିନ୍ଦୀ କହିବ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କହିବ, ଉଡାଜାହାଜ ବୋଲିବ, କହିବ ହେ ମାତା ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ବଡ, ହେ ପିତା ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ବଡ, ତା ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଯେଭଳି ମଞ୍ଜିର ବିନା ବଟଗଛ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ପିତା ମାତାଙ୍କର କୃପା ବିନା ଆମର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ଭୁଲି ଯାଅ ପଛେ ସଭିଙ୍କୁ, ଭୁଲ ନାହିଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ। ଇଏ ହଉଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ଶେଷରେ ଆସୁଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା। କଣ? ସମବେତ ରୂପରେ, ସଂହତି ରୂପରେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥାକୁ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜା ପାଠକୁ ରଖି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ମାନିବା, ଅନୁସରଣ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ମୂଳତଃ 4ଟା ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି, ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଦରିବା, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ସେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ କହୁଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ରଚେଇ ବଲିମିକ ଘର, ମୁହିଁ ସେଇ ରୂପେ ଯତନେ ସଞ୍ଚିବି ଧର୍ମ ଧନ ନିରନ୍ତର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରେ ଭାଇ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କଣ ବୁଢା ହେଇଗଲୁ କି 50 ବର୍ଷ ହେଲେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବୁ? ନା ରେ ବାବୁ, ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକି ଆସନ୍ତା କାଲି 2 ତାରିଖ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିପାରିବା? ନା।
हुए तो आसंता काली नवेम्बर मास 2 तारिख सूर्य देखा पूर्व आम जीवन दीप लिभि जाइथिବ। तेणु आज गर्भस्थ शिशुर मृत्यु घटुची, कुआ कुआ राब होता शिशुर मृत्यु घटुची, 10 वर्ष बालक बालिका, 30 वर्ष युवक युवती, 60 वर्ष वृद्ध वृद्धा समस्त मृत्यु घटुची। मृत्युर कराल गति किए केत दिन हम कहीं किसी कहीपर नहीं। रखिए पाचला बांधी देवे कंचा गचर पाचला पत्र अच्छी, गचर शुक्ला पत्र अच्छी, शुक्ला पत्र झड़ बाबा बेलू कंचा पत्र झड़ी जाऊँगी, बापार कांधे पुओ चली जाऊँगी, अजार कांधे नाती चली जाऊँगी। तेणु मृत्यु कौन निश्चितता नहीं। तेणु आम मान आसंता काली जहाँ करने को चाहूच ताकू आज ही कर, आज जहाँ करने को चाहूच ताकू वर्तमान ही कर। कारण मनुष्य मन क्षण भंगुर वो काल मध्य परिवर्तनशील अटे। आसंता काली जदि करी ताहले आज करने प्रयास करी, आज ताको वर्तमान करी, कारण क्षण क्षण रे मन परिवर्तनशील हो जाए। तेणु एबे जहाँ मु चिंतन करुच्ची अन्य समय आउ किसी से चिंतन को आसीजिव। तेणु एभली आमको विचार को लेकिन आगू बढ़ा पड़ो, आमको निजक प्रथम तैयारी करने को पड़ो। मु मो ठारू आरंभ करी, मो परिवार ठारू आरंभ करी, मो पड़ोसी ठारू आरंभ करी। समाज को बदलवा स्वप्न देखा किसी आवश्यक नहीं, निजक बदलवा चेष्टा करवा। मोर हाथ सुखिला अच्छी मु क्या पुछि पारि, मो हाथ ओदा अच्छी मुझे क्या पुछि हाथ ओदा हो, मो हाथ काद अच्छी अन्य हाथ काद माने आपंकर खराब हो। तेणु प्रथम निज हाथ को सफा करने पड़ो। गोटे दीप सहस्र दीप को जलई पार से निरे प्रथम आमको मानसिक भाव में शारीरिक भाव में आर्थिक भाव में मजबूत होगा पड़ो, जहाद्वारा आम किसी कर पुणी आज समस्ते कहते मोर कौन आवश्यक अच्छी समाज पाई, मु कौन पे समाज पाई करी। मो बापा 3 लाख टका खर्च कले, मु वकिल हली, मु डाक्टर हली, मु सांबादिक हली, मु अमुक हली, तो मोर समाज पाई कौन आवश्यक अच्छी भूली जावा उचित नहीं। आज समाज आज भारत माता हाथ ठाड़ी डाकुची, हे पुत्र हे पुत्री आस, तुम्हें अपेक्षित अच ए पुनर्बार ए भारत वर्ष को विश्व दरबार प्रतिष्ठित करने, ए हिंदू संस्कृति ए हिंदू धर्म ए भारतीय परंपरा को उज्जीवित करने तुम आवश्यकता अच्छी। से आज हाथ ठाड़ी डाकुची। तेणु आमे भुवनेश्वर खोर्धा बेंगलोर बा ब्रह्मपुर कौन करवा चिंता न करी मो अंचल मो भारत बोली विचार करवा। जदि सारा भारत वर्ष होची रायगड़ा होची आमर पाद, पादर सेवा करिया शरीर सेवा करिया तुल्य आम रायगड़ा भी सेवा करिपारिबा। मो अंचल स्वामी आज्ञा विवेकानंद क्षमा करेंगे, टाइम समय महापुरुषंकर गड़ी चलछि। वाणी को किए केते जानी पारिबो, मु केते प्रचार प्रसार करई पारिबी, मु निजे केते अनुप्राणित होई पारिबी एवं मु अन्य को केते ज्ञान बांटी पारिबी, एतिक आमे विचार करिबा। ताले निश्चित भाव में आम समाज पाखे ऋणी अच्छु, समाज ऋण परिशोध करवा। मु जानुची समय अवधि बहुत कम अच्छी, केवल गोटे मिनिट रे मोर मोर शेष जिनस को रखिकी बाणी को विराम देवी, क्षमा करेंगे गोटे मिनिट नौ। तो आज आम समाज पाखे ऋणी अच्छु, कारण आज जो मु वस्त्र पिंधि सार्ट पिंधि से सार्ट प्रथमे सूतार आवश्यक पड़ा, केते लोकंकर मिलित सहयोग सूता या से सूतारू वस्त्र रूप दवाई केते लोक आवश्यक पड़ा। से वस्त्र को दर्जी कौन कला सिलेला धबा ताकू आयरन कला, तो केते लोक हाथ लगी। आज मत किए दिन 12टार कह बाबू मोटरसाइकेल चाबी नियो गुणपुर रायगड़ा जाओ मु पलि जीवी, राति 12टा कहले मुझे पार नहीं। कारण दिन 12टा कौन हो गुणपुर रायगड़ा जा समय रामनागुड़ा पड़ुची, कलनरा पड़ुची, मुकुंदपुर पड़ुची, रायगड़ा पड़ुची, जकेपुर पड़ुची, तो समाज जागृत होची राति सुनसान। तेणु परोक्ष भाव में नहले भी प्रत्यक्ष भाव समाज पाखे आम ऋणी। ए डाकघर उच्च प्राथमिक विद्यालय ए बैंक ए सब कौन स्वर्ग आसी ना, ए सब समाज आसी। तेणु ये हूँ आज प्रसंग बंधुगण, सा विद्या जा विमुक्त अर्थात आम मान आम परिवार ठार आरंभ करने को पड़ो, निजक निज भितर परिमार्जित करने को पड़ो। मो भितर कौन कमी अच्छी मु कौन करी। तेणु अन्य ठारू चिंतन करने अपेक्षा निज ठारू चिंतन करने बहुत गुण भल। परिशेष उपस्थित समस्त श्रोता बंधुंकर जीवनर समस्त दुख क्लेश जंत्रार आसु अवसान पूर्वक समस्त हृदय कंदरे राष्ट्र प्रति भगवत प्रीतिर जागृत हो, भारतवान प्रति भक्ति जागृत हो, समाज पर कर्तव्य जागृत हो, एति ही कामना करी समस्त को प्रणाम करी धन्यवाद जाई मोर बाणी को विराम देउची। वंदे भारत मातरम। त्रिनाथ भाई, त्रिनाथ भाई आज्ञा हाँ आज आमर आभासी पाठचक्र रे वक्ता भाव उपस्थित रही
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ମାଳି ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ତାକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ଯାହା କେବଳ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଆତ୍ମା ମନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି କାମ କରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ମାଳି ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଫରକ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ସେ ଆଜି ବ୍ୟଥିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଉ ଏ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିହତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବକ୍ତା ଆମର ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରି ମଣିଷ ତାର ପ୍ରତିଟି ପାଦକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଉଚିତ ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛେ ତାହାର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବୁଡି ଯାଉଛେ। ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ ଯୁବ ସମାଜ କେବଳ ବିଷୟଗତ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ତା ଉପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାତ୍ର ସମୟ ଅଛି ଆଜିକାର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକର କିଛି ମନରେ ଯଦି କିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ କିଛି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ବକ୍ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ବକ୍ତା ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଛି କହିବେ ୟା ଉପରେ? ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେଇପାରିଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଏଇଠି ଇଏ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବା। ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ।